नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा के अधीन पूर्व काटीगुड़ा फूलबाड़ी तारिणीपुर जीपी के तारिणीपुर पहले खंड इलाके में भारतमाला प्रकल्प के अधीन सड़क निर्माण में घोटाले किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। लोगों में देखी गई नाराजगी की दौर। आने वाले 10 व 11 फरवरी से शुरू हो रहा है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान। पथारखंडी सहित पराकाटी के विभिन्न क्षेत्र में लाखों विद्यार्थी दे रहे हैं इम्तिहान। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह को कांग्रेस की ओर से टिकट दिए जाने के मांग पर जिला कांग्रेस सभापति के समक्ष मेमोरेंडम प्रदान किया। दो संगठन ने सहयोग का किया गया मांग। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के बिहाड़ा सरस्वती विद्या निकेतन में एम्बुलेंस प्रदान किया। उत्तर करीमगंज के विधायक कमला कदेपुर कायस्थ ने मुख्यमंत्री के परियोजना के आधार पर किया गया वास्तवायन। देश के केंद्रीय बजट में असम को विशेष गुरुत्व दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मुखपात्र प्रेम शुक्ला ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई पहलुओं पर किया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के अधीन पूर्व काटीगुड़ा फूलबाड़ी तारिणीपुर जीपी तथा तारिणीपुर पहले खंड इलाके में भारतमाला प्रकल्प के अधीन सड़क निर्माण कार्य में घोटाले किए जाने के लोग आरोप लगा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा झंडू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तथा जेसीबी के टिपर के जरिए अवैध तौर पर किसी जमीन जहां खनन कर रहा है तो इसी दौरान निचले स्तर के मिट्टी सड़क के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई क्षेत्र में कीचड़ से भरे मिट्टी इस्तेमाल किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। कालवाट निर्माण तथा हारांग नदी के ऊपर सेतु के निर्माण कार्य में भी गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को अपनाया जा रहा है। भारतमाला प्रकल्प अधीन परियोजना के आधार के निर्माण कार्य के तहत ठेकेदारों द्वारा लाखों रुपए के गबन के आरोप लग रहे हैं। आवासीय इलाके के नाराज लोगों ने इस दिन पत्रकारों के समक्ष कई पहलुओं पर आलोकपात किया और बेहाल हालात से बनाए जा रहे इस सड़क के बारे में भी लोगों को विस्तारित तौर पर जानकारी दी और अहम तौर पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। खाली काला माटी देखाओ, खाली काला माटी। देखो कतोर जमीन गाड़ी लिया 10 किलो कला तो माटी काली तो काला माटी साढ़े नरम माटी ठीक আছে पानी समय দিয়া লিয়া যাই পুরো এটা মাটিটা आओ आओ दान खतर माटी इटा दे इटा फाट रे छोड़ता ना इटा फाट रे छोड़ता ना माटी ना है ওই তো কইতা মাটি যাতো না এটা মাটি এলাকা জমি মাটি নাই জমি থেকে মাটিয়া রাস্তার মধ্যে ওটা মাটিতে ন্যাশনাল রাস্তা এটা ইন্টারন্যাশনাল রাস্তার মধ্যে এই মাটিতে কাজ করেন এই বুঝলাম না কিছু আপনারা তদন্ত করেন যদি ও মাটিতে কাজ করা আছে করাইবা আর না হইলে 4-5 দিনের ভিতরে রাস্তা ব্লক হইব কোন আন্দোলন করব কন্ট্রাক্টরের স্বার্থের সরকারের কাছে অনুরোধ এটা তো হইলো এটা গভর্নমেন্টর যে রুল রেগুলেশন আছে সেই অনুপাতে কাজটা করা হইতো আমরা দেখি আর এটা কন্ট্রাক্টরের স্বার্থে এটা কাজ করা হইছে এটার মধ্যে দুর্নীতি এই কাজের মধ্যে অনেক দুর্নীতি চলছে মাটি আনি এখানে ফলাইয়া কাজ করা হয় এটার মধ্যে দুর্নীতি কাজ চলে উপর লেভেলে যারা জনপ্রতিনিধি আছেন সবার কাছে আমাদের অনুরোধ যে এই কাজটা তদন্তের মাধ্যমে দেখিয়া তদন্ত করিয়া সঠিকভাবে কাজটা পরিচালনা করা হোক কারণ যে এটা দুর্নীতি
দুর্নীতি ঢুকছে এটার মধ্যে, দুর্নীতি হিসাবে কাজ চলে। এই টাকা নিতে হ্যান্ড টাকা নিতে হ্যান্ড টাকা নিতে এইভাবে করিয়া আমরা রাস্তাগুলো বরবাদ করতে আছে তারা। বাজে বাজে আপনার নাম কি? আমার নাম নিয়াজউদ্দিন। বাজে বাজে মাটি দিয়া আমাদের রাস্তাগুলো নষ্ট করে। 3 বছর পরে এই রাস্তা ড্যামেজ হইব যখন, তখন আমরা কই যাইমু? আমরা যাওয়ার জায়গা আসেনি, আমরা তো যাবার জায়গা একমাত্র সরকার। আর বর্তমানে আমরা সার্কুল অফিসার আছেন, SDC আছেন, শিলচর ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার, তার কাছে আমরা এই অনুরোধ রইল যে জায়গাটা তদন্ত করিয়া যেটা দেওয়া ওটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আপনারা নেন। ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার লাগে, SDO লাগে, তার যেগুলো মানুষ লাগে তদন্ত করেন, করে এইগুলা দেখুন কিভাবে কাজ হয়। পর্যন্ত তারা এই ক্ষেতের জমিন, লোকাল ক্ষেতের জমিন 2-2.5 কিলোমিটার এই যে বন্দর মাটি ক্ষেত, কৃষকর ক্ষেতের জমির মাটি দিয়ে এইগুলা করা হয়। যে জায়গা টিলা মাটি দেওয়া হইতো, সিলেট মাটি দেওয়া হইতো, যে জায়গা ওই জায়গাতে খাদা মাটির যেগুলা খাদা হয় ওগুলা দিয়ে তারা রাস্তা বানিয়ে যায়। অত বড় রাস্তা তো আমরা জীবনে দেখছি না, কিন্তু আমরা যখন সৌভাগ্য আইছে তারা দুর্নীতি করে এরকম রাস্তা খেলে করে। এটা আমরা আবেদন রইল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার প্লাস আমাদের সার্কুল অফিসারের কাছে আমাদের বিনম্র অনুরোধ, তদন্ত দেন তাড়াতাড়ি তদন্ত করিয়া আমাদের রাস্তাটা কীভাবে হয় ওটার অনুরোধ থাকলো। এই জায়গার নাম হলো তারিণীপুর পার্ট 1 রেভিনিউ ভিলেজ, ফুলবাড়ি তারিণীপুর জিপি। গাড়ি যখন বন্ধ মাটি লইয়া আইতেছে ওই যখন গাড়িতে, আর এইগুলা তো ফলাইছে, আর গাড়ি যখন ওই যে গাড়ি টিপারে লইয়া যায় ওই যখন বন্ধ মাটি, এগুলা ক্ষেতর মাটি যেগুলাতে ধান ক্ষেত করে, মকই ক্ষেত করে, ওইগুলা মাটি লইয়া যায়, দেখছেন নি? আর ওই যখন সম্পূর্ণ ক্ষেতর জমিনের টিলা মাটি নাই কেন একটাও। ঠিক আছে। সভানেত্রীর প্রতিনিধি আমি, আমাদের এলাকার বিশিষ্ট গণ্যমান্য মেম্বার সকল লইয়া আমরা আজকে ভারতমালার NHI আন্ডারে যে প্যাকেজ 5 গ্রাম বদরপুর বাইপাস চলের সেটার কাজ আমরা আজকে একটু পরিণত করিয়া দেখলাম যে এইগুলা মাটি দিয়া কাজ হয়। এগুলা মাটি হইল লোকাল মাটি, কাদা মাটি, পাড়িয়া সিলেট মাটি দেওয়ার কথা। এই জায়গা কাটামাটি আপনারা দেখুন না, এইদিকে কত মাটি একদম এইদিকে খালি মানে তারা লোকাল মাটিগুলা হলার কাদা মাটিগুলা। তাই আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ করি আর যে আমাদের সার্কেল অফিসার মহোদয় তথা কাছাড়ের জেলা ডিসির কাছে আমরা অনুরোধ করি আর যে এই কাজগুলা সরজমিন তদন্ত করার লাগিয়া। এখানে এইগুলা সিলেট মাটি বলতো, এটা কাদা মাটি দিছে, এইগুলাও টিপার লগে দাঁড় গিয়া, হ্যাঁ টিপার লগে দাঁড় গিয়া। এর লাগি তারা কিরকম কাজ করেন, এটা জলে ডুবা জায়গা, হ্যাঁ এগুলা তারিণপুর পার্ট 1 রেভিনিউ ভিলেজ ফুলবাড়ি জিপির অন্তর্গত, এগুলা সবসময় জলে ডুবা থাকে। আজকে তারা এই কাদামাটি দিয়ে কাজ করে, কাদামাটিগুলা টিপা মারলেও একদম বুলিয়া দাঁড় গিয়া। ওই হিসাবে আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জোরদারু দাবি চালাই আর যেহেতু তারা সিলেট মাটি দেখ, পাড়িয়া মাটি দিয়ে কাজ করক। অথচ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও আমরা অনুরোধ কিংবা আমাদের ভারতবর্ষের যে মন্ত্রী নীতিশ গাডকারি তানোর কাছেও আমরা জানাই আর তথা আমাদের CM মামা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছেও আমরা জানাই আর ওই দেখো ভারতমালার কাজ চলে, করোড় করোড় টাকার কাজ, আর এটা ওটা মাটি দিয়ে কাজ করা চলে, ওগুলা মাটি দিয়ে ওই না আমরা রাস্তা বন্ধ করে দিম, ওগুলা কাজ দিয়ে কাজ হইতো নি লোকাল সিলেট মাটি তো ইয়া। ও আপনারা ওদিকে আইছেন, আপনারা সামনে দেখতে যায় না, একদম ব্রিজ পর্যন্ত দেখে যায়। এরপরে ব্রিজের এখানে দুর্নীতি চলে, হয় এরপরে এটা কালভার্ট তারা দেয়, এটা খালি 1 টাইম কালভার্ট, হ্যাঁ কত লক্ষ লক্ষ টাকার। আমরা আর হইমুন এইগুলা রাস্তা কালভার্টের সামনে, এর লাগিয়া আপনারা সরজমিন তদন্ত করেন, যেহেতু আপনারা আইছেন আইয়া দেখি আমরা রিপোর্টটা যাতে আমরা উপযুক্ত জায়গা পৌঁছে এবং আমাদের তদন্ত লাগবো এটার। ওই না আমরা 4-5 দিনের ভিতরে গণ আন্দোলন করি, আমরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিব। যদি ওগুলা দিয়ে কাজ দিয়ে যদি হয়, ইঞ্জিনিয়ার গুলা তারা আইয়া যদি কয় ওগুলা মাটি দিয়ে কাজ হয়, তো কাজ হইতো। সরকারে যদি ওগুলা মাটির টাকা দেয়, নাই তো কেন সিলেট মাটি ভরতো আমরা জানি, এখানে কয়েক মডেলের জিনিস আছে, এটা উন্নত মানের রাস্তা, এটা তো হাই রাস্তা। ওই হিসাবে আমার সবার কাছে অনুরোধ হইল, ওটাও আমি জিপির তরফ থেকে কই আর কিংবা আমাদের ভিলেজের তরফ থেকে কই আর যেন সরজমিন তদন্ত করা হোক। নাই আমরা 4-5 দিনের ভিতরে আমরা রাস্তা পুরো ব্লক করে দিব। হয় এর লাগিয়া আমরা দরকার হয় সার্কেল অফিসও দরখাস্ত দিমু, তথা আমরা ডিসির কাছেও আমরা দরখাস্ত দিমু। আজকে তারা দেখো পুরো রাস্তাটা কিরকম খালি লোকাল মাটিগুলা দিয়ে করে, পুরো রাস্তা আপনারা ভিডিও ক্যামেরা করিয়া লইয়া যাই দেখবা, চতুর্দিক চাইয়া দেখিয়া নেই, এগুলা দিয়ে কোনো কাজ হয়নি কোনোদিন। আমরা এইগুলো মাটি দিতে দেখছি না। সারার দাবি কিতাবা
আমরা কাজটা পর্যন্ত চাই, এই কাজটা আমরা পর্যন্ত চাই, আমরা সবার দাবি। আনাইলে রাস্তা আমরা এই যে आने वाले 10 व 11 फरवरी से पूरे राज्य भर में शुरू हो रहा है माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक की इम्तहान। पथारखंडी विधानसभा केंद्र में माध्यमिक में 865, उच्च माध्यमिक में 779 छात्र छात्रा इम्तहान में बैठ रहे हैं। मंगलवार से असम विश्वविद्यालय के शिक्षा परिषद के अधीन खंड 1 तथा तत्वावधान के आधार पर 2026 साल के माध्यमिक इम्तहान शुरू हो रहा है। आने वाले 27 फरवरी तक ये इम्तहान चलेगी। राज्य के साथ संगति रखते हुए सीमांत जिले के पथारखंडी के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में इस बार भी सुचारू रूप से इम्तिहान की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस इम्तिहान की गतिविधि के बारे में स्कूल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा इंचार्ज पृथ्वी शाह ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। মাধ্যমিক অর্থাৎ এইচএসএলসি পরীক্ষায় টোটাল ছাত্রছাত্রী আছে 865, তার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি 552 এবং ছেলেদের সংখ্যা হলো 313। আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় এবার পরীক্ষা দেবে টোটাল আমাদের সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্স তিনটা স্ট্রিম মিলে একসাথে আছে টোটাল 789 ক্যান্ডিডেট, যার মধ্যে মেল আছে 302 জন এবং ফিমেল 487। প্রতিবারের পরীক্ষার আমাদের এই সেন্টারের একটা সুনাম চারিদিকে আছে, সবাই জানে। আমরা চেষ্টা করব এবারও যাতে আমাদের স্কুলের, আমাদের সেন্টারের পরীক্ষা সুন্দরভাবে হয়, ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, যাতে তাদের উপর কোনো মানসিক চাপ না পড়ে, এজন্য আমি এবং আমার পুরো টিম, সকল শিক্ষক শিক্ষিকা, আমাদের অফিসের কর্মচারী সবাই আমরা সচেষ্ট আছি। এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই, যদি কোনো ছাত্রছাত্রী সামান্যতম অসুবিধা হয়ে থাকে, ওরা যদি মেন্টালি কোনো ডিস্টারবেন্স ফিল করে, সাথে সাথে আমাদেরকে যেন এসে ছাত্রছাত্রীরা বলে। আমাদের 3টে ব্লকে আমাদের পরীক্ষা হবে, 3টে ব্লকেই আমাদের এক একজন করে এওসি থাকবেন এবং নির্দিষ্ট একজন গ্রেড 4 থাকবেন, তার সাথে এওসিদের সাথে একজন অ্যাসিস্ট করার জন্য আরেকজন থাকবেন, ইনভিজিলেটর থাকবেন। তারা প্রত্যেকটা ব্লকে তাদের আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে অন্যরা আসবেন না। কাজেই টিচার এবং স্টাফ অ্যাভেলেবল আছেন। যদি ছাত্রদের কোনো ধরনের অসুবিধা হয়, তারা যেন যে কোনোভাবে যে কোনো টিচার বা এমপ্লয়িকে সাথে সাথে ইনফর্ম করে দেয়, আমরা তাদের ব্যবস্থা নেব যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। স্যার, মাধ্যমিক পরীক্ষায় কতটা স্কুলের সেন্টার এই স্কুলে করা হয়েছে? এই স্কুলে আছে 10টা সেন্টার, 10টা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কোন কোন স্কুলগুলো স্যার পরীক্ষা দেবে? কোন কোন স্কুল? এদিকে প্রথম থেকে আছে কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, তারপর আছে প্রতাপগড় পাবলিক হাই স্কুল, তারপর আছে পাতারকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত হাই স্কুল, সরকারি 3টে, তারপর বেসরকারি স্কুল আছে মডার্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, তারপর আছে যামিনী মোহন গার্লস হাই স্কুল, তারপর আছে হলি চিলড্রেন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, তারপর আছে এম.এ. চৌধুরী মেমোরিয়াল হাই স্কুল, তারপরে আছে জুরবাড়ি হাজি কাসিম আলী হাই স্কুল, তারপরে আছে বুবরিঘাট মডেল স্কুল। এইগুলো স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরা এখানে পরীক্ষা। ভবন তৈরি করে দিয়েছেন উনি, যেহেতু সেই ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি এবং আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা পারমিশন নিয়ে সেই ভবনে আমরা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি। সেই ভবনে আজকে আমরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমাদের সকল শিক্ষক কর্মচারীরা আমরা একযোগে সেখানে গিয়ে প্রবেশ করেছি, যাতে ঈশ্বর সেই ভবনে সবাইকে সুন্দরভাবে রাখেন। এবং আবারও মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের স্কুলের শিক্ষকের অনেক শর্টেজ ছিল, এবার আমরা টোটাল 10 জন শিক্ষক আমরা পেয়েছি। এখন আর আমাদের শিক্ষকের কোনো অসুবিধা নেই। মন্ত্রী মহোদয় বিগত দিনে আমাদের স্কুলে এসেছিলেন ফ্রি বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে, তখন উনি আমাদের স্টাফ এবং আমাকে
সবাইকে বলেছেন যে উনি যেভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন স্কুলের উন্নতির জন্য, আমরাও যেন পড়াশোনায় ছাত্রদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আমরা যেন সেই ব্যাপারে সচেষ্ট থাকি। এবং আমরাও উনাকে কথা দিয়েছি যে আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং এই অঞ্চলে এই স্কুলের বিগত দিনে যে সুনাম ছিল সেই সুনাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যাপারে আমরা সর্বদা সচেষ্ট। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह को कांग्रेस के टिकट प्रदान किए जाने की मांग पर कांग्रेस के जिला सभापति के समक्ष मेमोरेंडम प्रदान किया। दो संगठन ने इस दिन कछार के जिला कांग्रेस सभापति सचल आचार्य के समक्ष नेशनल मणिपुरी कांग्रेसी फ्रंट तथा शांति कुमार समर्थक ग्रुप के संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्मारक लिपि प्रदान कर डॉक्टर शांति कुमार सिंह को लखीपुर क्षेत्र में कांग्रेस दल की ओर से टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा गया। इस दिन के प्रतिनिधि दल में बंगाली, मणिपुरी, हिंदी भाषी, मणिपुरी, मुस्लिम, आदिवासी संप्रदाय के प्रतिनिधि के साथ साथ 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। National Monitor Progressive Front, I am the President. Sanjay Kumar ke Kevadia, Lokhipur constituency take একটু দড়ি না না দাঁড়ান, শুকনো নেই। মাইমম শান্তি কুমার মাস্টারে তারা লাগি ফটো লাগি ভোট কি সাপোর্টে লাগিয়েছে এমএলএ शांति कुमार महाशय लखीपुर विधानसभा चक्रे टिकेट देवार जन्य हमारा कम्यूनिटी मणिपुरी मुस्लिम सम्प्रदायर कयेकजन आइया आमार लगे आसि तो टिकेट देवार जन्य आमी अनुरोध करतेछि डॉक्टर शांति कुमार महाशय के आमार पक्ष थेके आमार कम्यूनिटिर पक्ष थेके आमी अनुरोध जानाइतेछि टिकेट देवार जन्य बारबार आमी अनुरोध जानाइतेछि। আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসে ইন্দিরা ভবনে এসে আর ডাক্তার মাইমুন শান্তি কুমার সাপোর্টার গ্রুপ আমরা সবাই আছে। এখন লক্ষ্মীপুরে 2026-তে আমরা ডাক্তার মাইমুন শান্তি কুমারকে টিকিট দেওয়ার জন্য টিকিট দিতে হবে। তাই আপনি যদি টিকিট দেওয়া হয় তে আপনি 110% শান্তি কুমার এসে যাবে। এই কথা বলিয়ে আমি আমাদের দুইটা সংগঠন আছে, ডক্টর মাইমুন শান্তি কুমার গ্রুপ আর সাপোর্ট গ্রুপ ন্যাশনাল মণিপুরি প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট পরিচিত এবং দেখা যায় কংগ্রেস কর্মী হিসাবে বা আমি সাধারণ জনগণ হিসাবে উনি সংগঠনের কাজে আমাদের জয়পুর প্রত্যন্ত এলাকায় বহু এলাকায় সংগঠনের কংগ্রেসের কাজ করে যাচ্ছেন। অন্য কোনো প্রার্থী যদি তাকে থাকেন হয়তো সংগঠনের কাজ করছেন না, কিন্তু উনি এক নম্বর যোগ্য প্রার্থী বলে মনে করি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাজ করে যাচ্ছেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্ক রাখছেন। তাই শান্তিকুমার সিংহকে লক্ষ্মীপুর বিধানসভায় টিকিট দেওয়ার জন্য আমরা সবাই কংগ্রেস হাইকমান্ড বা যারা সিলেকশন কমিটিতে আছেন আমরা ডাক্তার শান্তিকুমার সিংকে প্রার্থী করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। অধ্যকার সভায় বলতে গেলে সভাবলী ধরো আজকের এই সভাতে আমাদের বিশেষ করে দুইটি সম্প্রদায়ের মণিপুরি মুসলিম এবং মণিপুরি মেইতেই সম্প্রদায়ের উভয় সম্প্রদায়ের দিক থেকে একমাত্র প্রার্থী হিসাবে আমরা সর্বশেষের সর্বশ্রেণীর সম্প্রদায়ে একমাত্র মনোনীত দেওয়ার জন্য আমাদের সন্তুষ্ট এবং কর্মী হিসাবে উনি আমার বলে কথা নেই। যখন আপনাদের যতজন উপরমহল থেকে আপনাদের রিপোর্টার আসবেন বা অন্য কোনো মিডিয়ার থেকেও যতটুকু উনি সমাজের কাজ করেছেন তা যতগুলো টিকিট প্রাপ্য বা টিকিট প্রাপ্য উপযুক্ত হিসাবে আপনারা বিবেচনা করে আমাদের শান্তিকুমার মহাশয়কে এই কংগ্রেসের টিকিট একমাত্র কংগ্রেসের টিকিট দিয়ে আপনাদের পার্টির কাজে মনোনীত করার জন্য আপনার কাছে আমার সদনতবার বরংবার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি ন্যাশনাল মণিপুরি প্রগ্রেসিভ ফ্রন্টের বিইং অ্যাডভাইজার হিসাবে আমি ওই তরফ থেকে 2-4টি কথা বলতে শুরু
काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के बृहत्तर बिहाड़ा इलाके में लोगों के स्वास्थ्य के सुचारू इलाज तथा सुविधा के लिए बिहाड़ा सरस्वती विद्या निकेतन में एम्बुलेंस प्रदान किया। उत्तरकाशी के विधायक कमला खदेपुरकाश ने मुख्यमंत्री के विशेष त्राण तहवील के आधार पर पिछले लंबे अरसे से इंतजार हो रहे बिहाड़ा लोगों के मांगों का पूर्ण किया। विधायक कमलाख ने इस दिन इलाके के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। बृहत्तर गुमरा इलाके के कई क्षेत्रों में खासकर बिहाड़ा इलाके के साधारण लोगों के बीच स्वास्थ्य परिसेवा के मुद्दे को सामने रखते हुए यह एम्बुलेंस उत्तरकाशी के विधायक कमला खदेपुरकाश ने प्रदान किया। एक अनारंभ कार्यक्रम के दौरान बिहाड़ा सरस्वती विद्या निकेतन परिचालना समिति के सभापति रमेंद्र धर के हाथों आनुष्ठानिक तौर पर एम्बुलेंस की चाबी उन्होंने सौंपा। कार्यक्रम में विद्यालय के परिचालन समिति के सदस्यों के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। विधायक कमला खदेपुरकाश ने इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा किया। स्वास्थ्य की सेवा तथा मरीजों की सुचारू व्यवस्था व परेशानियों की दूरीकरण के लिए एम्बुलेंस अहम तौर पर कार्य करेगी। कई पहलुओं पर उन्होंने आलोकपात किया। भारत माता की जीवन मूल्यान्वितं सुशिक्षा प्रसारयामि राष्ट्रस्मिन् एवं व्रतं सुस्थिरं कृत्वा कार्यार्थे আমরা এই পরিচালন কমিটির সদস্য যারা ছিলাম আমরা তৎক্ষণাৎ সেটা লুফে নেই, সেটা আমাদেরকে দিই। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে আমরা পিছপড়া আমি কেন বললাম, বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের এখানে শিবটিলা একটা বড় হসপিটালের বিল্ডিং হয়েছে, আমরা সবাই জানি। কমলাক্ষদা যখন এখানে আসলেন ওনাকে আমরা বললাম দাদা আমাদের বিল্ডিংটা তো উদ্বোধন হচ্ছে না, হসপিটালটা উদ্বোধন হচ্ছে না। তো উনি যখন আসাম বিধানসভায় গিয়ে সেই প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন যে শিবটিলা হসপিটাল কেন উদ্বোধন হচ্ছে না, তো সরকার থেকে তখন জানানো হলো যে এটার কাজ কমপ্লিট হয়নি, এটার ইলেকট্রিফিকেশন হয়নি, এটা করতে গেলে আরো ফান্ডের প্রয়োজন আছে। তো তখন উনি আমাদের আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই হসপিটালের বৈদ্যুতিকরণ এবং অন্যান্য কাজের জন্য প্রায় 50 লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং সেটার কাজও শেষ হয়ে গেছে। আমি আশাবাদী যে আগামী দিনে সেই হসপিটাল উদ্বোধন হবে। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে সরস্বতী বিদ্যানিকেতন তো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে কেন অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হলো? আমরা কি ছাত্র নিয়ে যাব? না, এটা ছাত্র নেওয়ার জন্য নয়, আমরা পরিচালন কমিটির কেউ কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য নয়, এটা জনগণের জন্য, এই বৃহত্তর বিহার এলাকার জনগণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় বিধায়ক
কমলাক্ষ দেবপুর কাস্ত আসাম সরকার থেকে এই অ্যাম্বুলেন্স এনে আমাদেরকে দিয়েছে। আমাদের দায়িত্ব কি? আমরা যারা সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের পরিচালনের দায়িত্বে বর্তমানে আছি, তো আগামী দিনে যারা আসবে তারা এটা পরিচালনা করবে, যে এটা ড্রাইভার কে থাকবে, গাড়িতে তেল আছে কিনা, রোগীকে সঠিকভাবে নিয়ে যাচ্ছে কিনা শিলচরে দেখাশোনার তো গার্জিয়ানের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি গাড়িটা বিহারা বাজারে দাঁড় করিয়ে রেখে দেই তাহলে তো গাড়ি চলবে না। এটার খাদ্যের প্রয়োজন আছে, এটাকে তেল দিতে হবে, এটা ভাঙলে এটার মেরামত করতে হবে। তো সেই মেরামত কে করবে? সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের যে পরিচালন সমিতি বর্তমানে আমরা আছি, ভবিষ্যতে আরো কেউ আসবে, যখন যে থাকবে সেটা সেই মেইনটেনেন্স করবে। আজকে এই অ্যাম্বুলেন্স বিশেষ করে কাঠিগড়ার সার্বিক জনসাধারণ বিহারা অঞ্চল সরস্বতী স্কুলে এটা দেওয়া হয়েছে যদিও, কিন্তু এটা বিশেষ করিয়া যদিও এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স কেটা লাগে এটা একটা প্রশ্ন হয়। কিন্তু পরিচালনা সমিতির কত হইল গিয়া যে এই অঞ্চলে একটা অ্যাম্বুলেন্সের দরকার আছে, এটার মধ্যে ছাত্ররা লগে কোনো রিলেটেড কিছু না, সাধারণ মানুষের লগে রিলেটেড। এটা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাতে উপকৃত হয় এটা লাগে আজকে অ্যাম্বুলেন্সটা দেওয়া হয়েছে। এবং সার্বিকভাবে কাঠিগড়া সমষ্টির প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদি কোনো দরকার হয়, যদি যাতে এই অঞ্চলে, কারণ সরস্বতী স্কুল একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং সরস্বতী স্কুল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের উপরে বিশ্বাস করা যায়, যে প্রতিষ্ঠানে হয়তো বা সামাজিকভাবে কাজ করে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। অর্থাৎ দায়বদ্ধতা থাকা একটা সংগঠন, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এটারে এইরকম আমরা জিনিস মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তহবিল তো এরকম একটা বিশেষ একটা অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া আমি মনে করি আমার লাগে একটা গর্বের বিষয়। সামনের দিন এই অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হইব। রাস্তার কাজও টেন্ডার হয়েছে, আবার রিকাস্ট করে টেন্ডার হয়েছে। আমার লাগে যে সামনের দিন এই সিজনে তো শেষ হয়, সামনের সিজনের ভিত্তি রাস্তার কাজ যাতে সম্পূর্ণ হয় এটা কামনা করা। এবং ইতিমধ্যে তৎপরতা চলে, কালকে আমি স্পেশাল সেক্রেটারির লগে মারছি এবং আমার লাগে যে ইদানিংকালে মেনটেনেন্স করে যাইব এবং সামনের সিজনে যাতে আমার समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर संतोष व्यक्त किया भाजपा के राष्ट्रीय मुखपात्र प्रेम शुक्ला ने। बजट को जनकल्याणमूलक व उन्नयनमुखी बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम सरकार तथा उत्तर पूर्वांचल के विकास में सबसे ज्यादा अग्राधिकार दिए जाने का भी जानकारी दिया। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन में प्रेम शुक्ला ने पिछले 10 साल में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान असम में जो राशि बराद किया गया था, इससे कहीं ज्यादा राशि बराद किए जाने पर खुशी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि 725 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में बराद किया गया है, जो कि राज्य के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ आर्थिक अनुदान है। और तो इस दिन इस कार्यक्रम में सड़क, रेल, योगायोग, यातायात परिसेवा, शिक्षा तथा कई और पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने असम को क्या दिया, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस बजट से असम को क्या हासिल होता है। तो इस बजट में असम को जो है टैक्स डिवोल्यूशन में 49,725 करोड़ रुपीज, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 49,725 करोड़ रुपीज वित्त वर्ष 2026-27 में टैक्स डिवोल्यूशन में अकेले असम को यह राशि मिली। और ग्रांट के रूप में 29,548 करोड़ रुपीज जो है वो इसको मिल रहा है। ये अमाउंट जो है 49,725 करोड़ का जो अमाउंट है और 29,548 करोड़ का जो अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट मिलकर जो है लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास का होता है, 79,000 करोड़ के आसपास
का अमाउंट होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक असम को क्या दिया। तो जितना हम एक वर्ष में असम को दे रहे हैं वित्त वर्ष 2026-27, उससे भी अगर तुलना कर ली जाए तो सिर्फ 60% अमाउंट कुल मिला के 10 वर्षों में 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र के बजट में असम को कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, जो असम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा भेजता था, राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से जाते थे, लेकिन असम को उन्होंने कुल मिलाकर अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कुल 58,775 करोड़ रुपीस की राशि दी थी, बजट में आवंटित किया था। जबकि उससे 1.5 गुनी राशि सिर्फ एक वित्त वर्ष में टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार असम को देती है। और अगर इस राशि को हम जो है पिछले 10 वर्षों में देखें, 11 वर्षों में देखें, क्योंकि ये मोदी सरकार का 11वां बजट था, 11वें वर्ष का बजट था, क्योंकि इलेक्शन ईयर में 2 बजट हो जाते हैं, एक लेखानुदान और एक बजट हो जाता है। इसके आधार पर 5.61 लाख करोड़ रुपए असम को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 3.12 लाख करोड़ रुपए टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में और 2.49 लाख करोड़ रुपए ग्रांट और एड के रूप में भारत सरकार से असम को मिला है। ये राशि होती है 5.61 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा ইলেকট্রনিক মিডিয়া নর্থ ইস্টের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে এটা আমরা আসামে পাচ্ছি, বিশেষভাবে বরাক উপত্যকার জন্য সেটা নির্মাণের কাজ আজকের দিনে আরম্ভ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে সেটা আরম্ভ হবে। 22,786 কোটি টাকা ইতিমধ্যে গত বছর 2025 সালে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট সেটাকে অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যে 4টা প্যাকেজে সেটাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2টা প্যাকেজে টেন্ডার ইতিমধ্যে ফ্লট হয়েছে এবং আমরা আশা করছি এই মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে সেই রাস্তা আমরা যে কাজ সেই কাজ আমরা আরম্ভ করব। জানেন যে আমাদের বরাক উপত্যকাতে বিশেষ করে 4 লেনিং এর কাজ এটা কোনোদিনই হয়নি, সেই কাজগুলো আজকের দিনে চলছে। আমরা আগেও বলেছি, আমি আবার আপনাদেরকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসেবে বলতে চাই যে আমাদের শিলচর থেকে বাইরেঙ্গি, শিলচর থেকে জিরিবাম এবং শিলচর থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত এই 3টি 4 লেনিং এর কাজ আজকের দিনে দ্রুত গতিতে চলছে। এই 3টা যদি আমরা হিসাব করি, বরাক উপত্যকার কথা আমরা যদি 3টা হিসাব করি, তো প্রায় সিভিল কাজ যেটা আছে প্রায় 8,000 কোটি টাকার মতো আছে, যেটা কাজ আজকে চলছে। এবং আমরা আশাবাদী যে 2027-এর শেষে এই 3টা 4 লেনিং এর কাজগুলো সম্পূর্ণ হবে। কম সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের যে নতুন গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট সেটারও মঞ্জুরি এসে যাবে। আমরা আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি সেটারও কাজ আমরা করতে পারি। কিন্তু আজকের দিনে আমি বলতে চাই যে যোগাযোগ ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে যেগুলি যোজনা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নেওয়া হয়েছে সেটা কোনোদিনই আমরা আগের দিনে কল্পনা করতে পারিনি। ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের বিষয়ে আপনারা জানেন যে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর যেটা কাজ একবার হয়েছিল সেই কাজকে নতুনভাবে আবার করার কাজ চলছে। আমরা কয়েকবার সেটা গিয়ে সেখানে দেখে এসেছি এবং আজকের দিনে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে 49 কিলোমিটার যেটা কাজ নিরিম বাংলো থেকে হারাঙ্গা যাওয়া পর্যন্ত, এর মধ্যে প্রায় 46 কিলোমিটারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরো 1.2 কিলোমিটারের কাজ আমরা 3টা আরবি বাকি আছে, 3 কিলোমিটার 3টা আরবি বাকি আছে। এর মধ্যে একটা আরবি কাজ কমপ্লিট হয়েছে, 15 তারিখ থেকে সেখানে
গাড়ি চলাচল ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকি যে 2টা আরবি আছে, এই 2টা আরবি আমরা একটু সময় লাগবে এটা সম্পূর্ণ, কিন্তু বাকি যে অংশ আছে মানে প্রায় 47 কিলোমিটার রাস্তা 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেটা খুলে দেওয়া হবে। এবং আমরা আশা করি যে, এবং আমরা সকলে যখন, আমি কয়েকদিন আগে যখন গুয়াহাটি গেছি, প্রায় 6.5 ঘন্টায় এখন এই রাস্তা দিয়ে আমরা গুয়াহাটিতে যেতে পারি। তো এই কাজগুলি, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজগুলি কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে হচ্ছে, এবং আমি আশা করি যেভাবে আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আলাদা আলাদা কেন্দ্র সরকারের পরিযোজনাগুলির মাধ্যমে কাজ হচ্ছে, বরাক উপত্যকা পরিকাঠামোগত অত্যন্ত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে বিশেষভাবে যে কাজ, সে বিষয়গুলি নিয়ে আপনাদের সামনে বললাম। जो उनके बारे में फैक्ट्स रखा है और जो सवाल पूछा है, एक भी सवाल का जवाब आज दिन तक आया है क्या? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हिमंता दा जो कह रहे हैं वो 100% फैक्ट है। ऐसा लग रहा है मुस्लिम लीग कांग्रेस जो है उसका मुस्लिम लीग हो गया है। कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का मुस्लिम लीग हो चुका है और मुस्लिम लीग की तरह ही व्यवहार कर रहा है। भाई पाकिस्तान के जिसकी पत्नी जो है वो पाकिस्तान के पेरोल पर हो, भारत के मुसलमानों से भी अपेक्षा नहीं है जो हरकतें कांग्रेस के नेता और उनके परिवार कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी देश तोड़ने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हाथ था। अभी का सिचुएशन जो है देश तो उनकी भाई राहुल गांधी की हरकतें तो देश विघातक की हैं। देश के हित में राहुल गांधी का कोई बयान है क्या? मैं असम की साइड से बोल रहा हूँ, असम में भी उनकी इच्छा यही है। बोलने में हेल्प कर। भारतीय जनता पार्टी के रहते किसी की हिम्मत नहीं है और औकात नहीं है कि 7 सिस्टर को भारत से तोड़ ले। लेकिन शर्जिल इमाम एक नाम ना आपने सुना होगा, जो इस समय जेल में, UAPA में जेल में है, जिसको कांग्रेस ने पाला था। उसने कहा था कि हम चिकन नेक्स तोड़ देंगे और जो है अलग हो जाएगा। तो चिकन नेक्स तोड़ने की बात, मोहम्मद यूसुफ की हरकतें, बांग्लादेश की जिस तरह का पैटर्न है, मोहम्मद यूनुस का जो पैटर्न है, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में सलाहकार बनने के बाद जो पैटर्न है, और जो कांग्रेस के नेताओं के बयान है, इन सबको मिला ले तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि भारत का बड़ा अंग टूटकर वो पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाए। कि शेख हसीना को आपने शरण क्यों दे रखी है? 2 ही लोगों को आपत्ति है, एक मोहम्मद यूनुस को आपत्ति है, दूसरे कांग्रेस को आपत्ति है। शेख हसीना को आपने शरण क्यों दिया है? जो भारत की मित्र है उसको शरण देना कांग्रेस की दृष्टि में अपराध है। আজকের দিনে আরম্ভ হওয়া কিছুদিনের মধ্যে সেটা আরম্ভ হবে। 22,786 কোটি টাকা ইতিমধ্যে গত বছর 2025 সালে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট সেটাকে অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যে 4টা প্যাকেজে সেটাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 2টা প্যাকেজের টেন্ডার ইতিমধ্যে ফ্লট হয়েছে, এবং আমরা আশা করছি যে এই মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে সেই রাস্তার আমরা যে কাজ, সেই কাজ আমরা আরম্ভ করব। দ্বিতীয়ত আপনারা জানেন যে আমাদের বরাক উপত্যকাতে বিশেষ করে 4 লেনিংয়ের কাজ, যেটা কোনো দিনেই হয়নি, সেই কাজগুলো আজকের দিনে চলছে। তো আমরা আগেও বলেছি, আমি আবার আপনাদেরকে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের অংশ হিসাবে বলতে চাই যে আমাদের শিলচর থেকে বাইরেংটি, শিলচর থেকে জিরিবাম এবং শিলচর থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত এই 3টি 4 লেনিংয়ের কাজ আজকের দিনে দ্রুত গতিতে চলছে। এই 3টা যদি আমরা হিসাব করি, বরাক উপত্যকার কথা আমরা যদি 3টা হিসাব করি, তো প্রায় সিভিল কাজ যেটা আছে প্রায় 8,000 কোটি টাকার মতো আছে, যেটা কাজ আজকে চলছে। এবং আমরা আশাবাদী যে 2027-এর শেষে এই 3টা 4 লেনিংয়ের কাজগুলো সম্পূর্ণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের যে নতুন গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট, সেটারও মঞ্জুরি এসে যাবে। আমরা আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি সেটারও কাজ আমরা করতে পারি। এই জন্য আজকের দিনে আমি বলতে চাই যে যোগাযোগ ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে যেগুলি যোজনা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নেওয়া হয়েছে, সেটা কোনো দিনই আমরা আগের দিনে কল্পনা করতে পারিনি।
ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের বিষয়ে আপনারা জানেন যে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর যেটা কাজ একবার হয়েছিল সেই কাজকে নতুনভাবে আবার করার কাজ চলছে। আমরা কয়েকবার সেটা গিয়ে সেখানে দেখে এসেছি এবং আজকের দিনে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে 49 কিলোমিটার যেটা কাজ নিরিম বাংলো থেকে হারাঙ্গা যাও পর্যন্ত, এর মধ্যে প্রায় 46 কিলোমিটারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও 1.2 কিলোমিটারের কাজ আমরা 3টে আরবি বাকি আছে, 3 কিলোমিটার 3টে আরবি বাকি আছে। এর মধ্যে একটা আরবি কাজ কমপ্লিট হয়েছে, 15 তারিখ থেকে সেখানে গাড়ি চলাচল ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকি যে 2টা আরবি আছে, এই 2টা আরবি আমরা একটু সময় লাগবে এটা সম্পূর্ণ হতে, কিন্তু বাকি যে অংশ আছে মানে প্রায় 47 কিলোমিটার রাস্তা 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেটা খুলে দেওয়া হবে। এবং আমরা আশা করি এবং আমরা সকলে যখন আমি কয়েকদিন আগে যখন গুয়াহাটি গেছি প্রায় 6.5 ঘন্টায় এখন এই রাস্তা দিয়ে আমরা গুয়াহাটিতে যেতে পারি। তো এই বিশেষভাবে এই কাজগুলি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজগুলি কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে হচ্ছে এবং আমি আশা করি যেভাবে আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আলাদা আলাদা কেন্দ্র সরকারের পরিযোজনাগুলির মাধ্যমে কাজ হচ্ছে, বরাক উপত্যকা পরিকাঠামোগত অত্যন্ত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। केंद्र सरकार एक के बाद एक झूठा विबृति देकर कांग्रेस दल के खिलाफ अपप्रचार किया जा रहा है। पथारखंडी ब्लॉक कांग्रेस के सभापति यादवबंधु सिन्हा ने इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया। पथारखंडी विधानसभा केंद्र के 2 मतदाता तालिका में विधायक कार्तिक सेना सिन्हा के नाम रहने पर पथारखंडी क्षेत्र में राजनीतिक आंगन में इन दिनों काफी नाराजगी का माहौल चल रहा है। ब्लॉक मंडल कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीएलओ के ऊपर कई आरोप लगाए गए। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस सभापति यादवबंधु सिन्हा कार्तिक सेना सिन्हा नाम के समष्टि के वोटर तालिका में नाम रहने पर कई पहलुओं पर अपनी नाराजगी व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कार्तिक सेना सिन्हा के खिलाफ कई आरोप भी दागे। যোৱাকালি প্ৰতিদিন টাইমছ নামৰ এটা চেনেলৰ যোগেদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পাথাৰকান্দি মণ্ডল বিজেপি কিছুমান তথ্য আগবঢ়াইছিলে যে পাথাৰকান্দিত প্ৰাক্তন বিধায়ক কাৰ্তিক সেনা সিনহাৰ 2টা ঠাইত তেওঁৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে। আজি চৰকাৰে যিবিলাক বিএলও এপইণ্ট কৰিছিলে সংক্ৰান্তিৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত বিএলও বিলাকক হলুদ খাম দিছিলে যে আমাৰ পাথাৰকান্দিৰ বিধায়কৰ সহায়ত সেই বিএলও বিলাকে কি কাম কৰিলে? যদি কোনো ব্যক্তিৰ 2টা ঠাইত নাম থাকে তেনেহলে এটা ঠাইৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হ'ব। সেই ব্যক্তিজনে জানে কেনেকুৱা যে তেওঁৰ নাম কাৰ্তিক সেনাই কেনেকৈ জানে তেওঁৰ নাম 2টা ঠাইত আছে বুলি? বিএলও বিলাকে কি কাম কৰিছে? এই বিএলও বিলাকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, বিএলও বিলাকক যে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল কি কাৰণত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? ইহঁতৰ এই বিজেপি চৰকাৰে এই পাথাৰকান্দিৰ বিধায়কে পাথাৰকান্দিৰ বিএলও বিলাকক কি কামতে নিযুক্তি কৰিছিলে? এই ফাকুৱা যিটো গাঁও পঞ্চায়ত ফাকুৱা জিপিত কিছুমান তথ্য আমি দাঙি ধৰিছিলোঁ। আমি চাৰ্কুল অফিচক CDCত আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। এটা পৰিবাৰত 3জন 4জন সদস্য এটা হোল্ডিঙত, সেই হোল্ডিঙতে 40জন 42জন 47জনকে মানুহ সোমাই দিছিলে। এইবিলাক তথ্য দাঙি দিয়াৰ পাছতো এইবিলাকৰ কিন্তু নাম কৰ্তন হোৱা নাই। আৰু সৰাসৰি হোল্ডাৰ বিলাকে যে ঘৰৰ মালিক বিলাকে সৰাসৰি ক'লে যে আমি নাজানো আমাৰ হোল্ডিঙত কেনেকৈ সোমাই দিলে। এই বিজেপিৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট বিজেপিৰ কিছুমান কাৰ্যকৰ্তাই জবৰদস্তি সিহঁতক হেনস্থা কৰি কিনি ভয় দেখাই কিনি এইবিলাকৰ হোল্ডিঙতে নাম সোমাই দিছিলে। সবতকে ডাঙৰ কথা, আজি কেইদিনমান হ'ল আমি খবৰ পাইছোঁ যে বাতৰি প্ৰকাশ হৈ আছে 16 বছৰ 17 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আছে
যে তেওঁলোকে ভোটৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনৰ জয়লাভ কৰাৰ এই লোভতে 16-17 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম যে ভোটাৰ লিষ্টত উঠাই দি আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমত, আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমতে মই আজি যি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম 16 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম যে আজি ভোটাৰ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ আছে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে, সেইবিলাক নাচাই কিনি এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত লৈ কিনি খেলা খেলি আছে এই পাথাৰকান্দিৰ বিজেপি মণ্ডল। কেইজনমান মেৰুদণ্ডহীন মানুহ বিজেপিৰ চামচাগিৰি কৰাত গৈ কিনি এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত লৈ কিনি জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু এটা মই আপোনালোকক উদাহৰণ দি আছো, আমাৰ কাজিৰবাজাৰ পল্টৰ জিপিত 5 নম্বৰ হোল্ডিং কমৰুল ইছলাম, তেওঁৰ দেউতাৰ নাম মছৰুপ আলী। এই কমৰুল ইছলামৰ 5 নম্বৰ হোল্ডিঙত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কাৰ নাম? বিপুল মালাকাৰ, দেবিকা মালাকাৰ। এই মালাকাৰৰ নাম, এই হিন্দু মানুহৰ নাম, এই মাইনৰিটি মানুহৰ কমৰুল ইছলামৰ ঘৰত কেনেকা সোমালে 5 নম্বৰ হোল্ডিঙত? এই পাথাৰকান্দিৰ মণ্ডলত যে এজন মানুহ আছে, এই নামটো মই নাজানো, কি নাম বা, মণিকণা ঘনিক্য বুলি কয়, তেওঁ ক'ব পাৰিব নেকি এইটো কি কাৰণে হৈছে? এই যে মালাকাৰৰ যে দুজনৰ নাম, এই দুজন এই কাজিৰবাজাৰ পল্টৰ মানুহ নহয়, মালাকাৰে নাই। আজি এই ভোটাৰ লিষ্ট এছাৰৰ মাধ্যমত যিটো সিহঁতে হেৰি কৰি আছে, এই কাৰ্তিক সেনাৰ দুটাৰ ঠাইত দুটা নাম থকাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ভোট চুৰি কৰি আছে। আপোনালোকে যি BLO বিলাকক আপোনালোকে যে হেৰি কৰিছিলে, সেই BLO বিলাকে কি কাম কৰিলে? আৰু এছাৰৰ মাধ্যমত অযৌক্তিকভাৱে অবৈধ যিবিলাক অবজেকশ্যনাৰ আপোনালোকে নিজে বনাইছে, এই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে অবজেকশ্যনৰ কিবা কাৰোবাৰ নাম দি কিনি 140 জন 50 জন আপোনালোকে অবজেকশ্যনৰ নোটিছ পঠাই দিলে। অবজেকশ্যনৰ লগত আমি যেতিয়া যোগাযোগ কৰিলোঁ, অবজেকশ্যনাৰে কৈ আছে আমি নিজেই নাজানো কেনেকৈ হেৰি কৰি দিলে, তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰে বোলে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকে কৰি দিছে। নিজেৰ ভুল ঢাকাৰ কাৰণে, পৰ্দা দিয়াৰ কাৰণে আনৰ ওপৰতে সিহঁতে যে আঙুল দেখাব চেষ্টা কৰি আছে, এইটো নিজে চাব লাগিছিলে। আৰু এই নিৰ্বাচন 2 মাহৰ পাছত হ'ব। এই কাৰ্তিক সেনা এজনৰ নাম শুনি কিনি কাৰ্তিক সেনাৰ ভূতে যে তেওঁলোকক খেদি আছে, নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছতে যেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ MLA হ'ব, এইটো নিশ্চিত। পাথাৰকান্দিত এইবাৰ কৃষ্ণেন্দু পালৰ বিদায় ল'ব লাগিব। এই মিথ্যা অভিযোগ দি কিনি কংগ্ৰেছৰ ওপৰত দুখ চাপাই কিনি বিজেপি একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু যিবিলাকে আজি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মাতি আছে, কেইজনমান তেওঁলোকে নিজৰ চামৰা বচোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও কিন্তু ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে, বহুত বিজেপি কৰ্মী। সুতরাং এনেকা মিথ্যা অভিযোগ কৰি কিনি আমাৰ দলক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰি কিনি তেওঁলোকে বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে। যিমানেই শক্তি লগাওক তেওঁলোকে এইবাৰ পাথাৰকান্দিত আমাৰ বিধায়ক হ'ব, এইটো 100% নিশ্চিত। লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, তেওঁলোকেতো আইনে নামানে, কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰে নামানে। কোৰ্টৰ ষ্টে অৰ্ডাৰ আহিছে মধুৰবন্ধতে, ষ্টে অৰ্ডাৰ কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ নামানি কিনি তেওঁলোকে যিবিলাকৰ কেইটামান ঘৰ এৰি দি কিনি বাকীকেইটা গোটেইকেইটা ভাঙি আছে। আৰু ফৰেষ্টত গছ লগাই আছে মানুহে ফৰেষ্ট বচোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু এই চৰকাৰে ভোটৰ লালচে, ভোটৰ লোভতে মানুহক বৈ দেখাই কিনি আজি ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰি আছে। যদি অবৈধ কোনোবা ঘৰ বনাইছে, তেওঁৰ ঘৰ ভাঙক, কিন্তু গছ পুলি কিয় আপোনালোকে নষ্ট কৰিব? সুতরাং এনেকা অবৈধ কাম কৰি কিনি বেলেগৰ ওপৰত দোষাৰোপ কৰি কিনি বিজেপি এইবাৰ বৈতৰণি পাৰ হ'ব বিচাৰি আছে, এইটো কেতিয়াও নহ'ব। ধন্যবাদ। वैचित्रमय भाषा संस्कृति की रक्षा में राज्य की हर एक भाषा गोष्ठी तथा जनगोष्ठी लोगों की सुरक्षा में राज्य व केंद्र सरकार एक पैर पर खड़ा है और सुचारू व्यवस्था ले रही है। शांति के दीप बराक घाटी में लोगों को सुचारू रूप से रहना होगा। अपनी कृष्टि संस्कृति व कला संस्कृति को बरकरार रखते हुए चर्चे पर भी रहना होगा। पतारकंडी मुंडमाला खेल के मैदान में वसुटिमा उत्सव के दौरान इस बात का पुष्टि किया राज्य के मीन पशुपालन व पूर्त विभाग के मंत्री तथा समष्टि के विधायक कृष्णेंदु पाल ने।
वक्ताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। राजनीति और सामाजिक एकता के आधार पर डिमासा जनगोष्ठी समुदाय को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता अखंडता बरकरार रखे जाने के लिए तथा कला संस्कृति के जरिए आपसी मेलबंधन तथा सभी समुदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखे जाने के लिए भी उन्होंने अपील किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। जुदाई मानिक मानिक ब्रह्म मानिक ब्रह्म मानिक भाई जमदा अमृता ब्रह्म अमृता भाई जाइছো भाई जाइছো গ্রেটফুলনেস কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পূজা করি আমি বিহু খাই সেটাকে বিশু বা গুসু কয় আসামের যে বিহু শব্দ উৎপত্তি ডিমাসা বিশু থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর বিভিন্ন জ্ঞানী গুণী কবি বা রাইটার লেখক এই মানে তারা মানে কিতাবে লিখিত আছে এটা আমি ক্লেম করি আমি সাপোর্ট করি সেই জন্য আজকে ছাগলমুয়া থেকে আজকে 4 বছর কন্টিনিউ হইতেছে করিমগঞ্জ আর করিমগঞ্জের বসুডিমার উৎপত্তি আমি সেই দিনা করিমগঞ্জ থেকে হইয়া মিজোরাম যাইতেছিল মিজোরাম বেড়াইয়া ফিরে আইয়া ছাগলমুয়া গাম্বুরার ঘরে থাকছে সেই সময় জওয়ান বেটা বেটি সব আইয়া গাম্বুরা সব আইয়া আমার জিজ্ঞাসা করছে স্যার আমিটা ডিমাসা আমার স্যাংফং কি হইব স্যাংফং মানে টাইটেল তা আমি কইছি আপনার এই ঐতিহাসিক শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গতে আমরা যারা বর্মন খাঁচারি ডিমাসা নামে পরিচিত এবং এখানে বরাকবেলিতে আমরা বর্মন হিসাবে আমরা সুপরিচিত আজকের এই পাথারকান্দি বিধানসভায় এই পাথারকান্দি মডেল এইচএস স্কুল প্লেগ্রাউন্ডে মন্দমালা প্লেগ্রাউন্ডে আজকের এই বুসুডিমা সেন্ট্রাল বুসুডিমা যেটা পোস্ট হারভেস্টিং ফেস্টিভ্যাল আমরা ডিমাসা আমরা জনগোষ্ঠী সকল আমরা পালন করি প্রত্যেক বছর এই উৎসবটা হলো আমরা হারভেস্টিং ফেস্টিভ্যাল যে আমরা সারা বছর আমরা ক্ষেত কৃষি করার পর আমরা যে ফসল যে পাই সেটা তো আমরা ভগবানের আশীর্বাদে আমরা পাই তো তার জন্য আমরা সবার আগে আমরা যা কিছু পাই আমরা ভগবানের কাছে আমরা শিব বাবার আরাধনা করে আমরা ভগবানের কাছে অর্পণ করে তারপর আমরা যা কিছু পাই আমরা তারপর আমরা খাই তো এর কারণে আমরা যে এই বুসুডিমা আজকের আমরা এই বুসুডিমা
মানে প্রত্যেক জায়গার আমরা যে ডিমাসা সকল যে গ্রামগুলোর মধ্যে আমরা 27 তারিখে আমরা বসু ডিমা আমরা পালন করি। কিন্তু যেহেতু এটা সেন্ট্রাল বসু হলো আমরা বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমরা সবাই একত্রিত হয়ে মিলে জুলে আমরা এই প্রোগ্রামটা আমরা আয়োজন করি। তো এই প্রোগ্রামের আজকে সকল আমার ডিমাসা সমাজ এবং বর্মন সমাজের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথমে আমরা এই পাথারকান্দি কনস্টিটুয়েন্সির যে বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয় মাননীয় মন্ত্রী ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কারণ কেন ধন্যবাদ জানাই? কারণ ওনার ব্যবস্থাপনায় আজকের যে এই যে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারছি ওনার সহযোগিতার, এবং প্রত্যেকটা আমাদের এই বিজেপি পাথারকান্দি মণ্ডলের কার্যকর্তাগণ আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন। তার জন্য আমরা সকল এই ডিমাসা বর্মন সমাজের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে অনেক অন্তরস্থল থেকে ওনাদেরকে শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা মাননীয় এই পাথারকান্দি কনস্টিটুয়েন্সির বিধায়ক তথা আসাম ক্যাবিনেটের মিনিস্টার শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয় এবং আমাদের রাতাবাড়ি সমষ্টির যে বিধায়ক বিজয় মালাকার মহাশয়, ওনারা দুজনের মানে এই যে আমাদেরকে যে সহযোগিতা যে করেছেন ওনার জন্য আমরা মানে সব সময় আমরা মানে মরার আগ পর্যন্তই আমরা ঋণী থাকবো। কারণ ওনারা যদি থাকতো না তাহলে আমরা এখানে এই পাথারকান্দি অঞ্চলের মধ্যে এই যে পাথারকান্দি টাউনের মধ্যস্থলে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারতাম না। ওনাদের সাহায্য থাকার কারণে আমরা করতে পেরেছি, তার জন্য আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই যে বসুডিমা আগত আমার সকল এই যে বসুডিমা প্রোগ্রামে আপনারা যে মিডিয়া, যেহেতু আজকালকে আপনারাই মানে সর্বস্থল সব জায়গায় মানে একটু কিছু হলে আপনার মাধ্যমে আমরা খবর জানতে পারি। আর আপনারা এখানে যে উপস্থিত রয়েছেন তার জন্য আমরা সকল বর্মন সমাজের পক্ষ থেকে আপনারা মিডিয়া ভাই বন্ধুকে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা যে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য। আর এখানে উপস্থিত আমাদের কিছুক্ষণ আগে আমাদের এই প্রোগ্রামটি আনুষ্ঠানিকভাবে ইনোগ্রেশন করে গেছেন আমাদের ইনোগ্রেটর, আজকের এই প্রোগ্রামের ইনোগ্রেটর শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল মহোদয়, এবং আমাদের এই প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট উনি এখন আছেন, আরও কিছুক্ষণ পরে এসে যাব শ্রীমতী নন্দিতা গরলোসা ক্যাবিনেট মিনিস্টার, উনি আসবেন। আসার পর আমরা কয়েকটি আমাদের এই বাইকো যেটা আমাদের ডিমাসা সকলের যে ট্র্যাডিশনাল মানে ডান্স যেখানে আমরা পারফর্ম করব এটা আনুষ্ঠানিকভাবে উনি ইনোগ্রেশন করবেন। তারপর আমরা বিজেপি সরকারের অধীনে আমরা যে এই শ্রীভূমি অঞ্চলের মধ্যে আমরা ডিমাসা যে মাদার টাং ল্যাঙ্গুয়েজ যে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তার জন্য মানে অশেষ বিজেপি গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানাই এবং এডুকেশন মিনিস্টার ডক্টর রনজ পেগু মিনিস্টারকেও ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ক্লাস 1 to ক্লাস 5 এই আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের হাতে উদ্বোধন করব। আর যেহেতু এই যে আমাদের যে প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ বুক এটা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীমতী নন্দিতা গরলোসা ইনোগ্রেশন করবে। আর आरो धन्यवाद जनाते चाहे हम लोगों का जो NC हिल्स ऑटोनोमस का काउंसिल का जो चेयर CEM श्री देवलाल गोरलोसा, उनका जरिए में हम लोगों को बुक्स जो है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक हम लोगों को जो प्रोवाइड किया, जो आज के दिन में हम लोग जो उनका हेल्प के कारण आज हम लोग ये ऑफिशियली हम लोग ये इनॉग्रेशन कर पाएंगे। सो इसलिए हम श्रीभूमि का जितना भी डिमासा लोग है, इसलिए हम लोग दिल से उनको शुक्रिया देते और उनके साथ हमारा जो NC हिल्स काउंसिल का जो चेयरमैन श्री मोहित होजाई जी को उनको भी धन्यवाद देते और EM जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो EM इंचार्ज है उनको भी धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे सभी हमारे जितना भी करीमगंज का जितना भी लोग है सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वक्तव्य यहीं पर विराम करता हूँ। सोनाई विधानसभा केंद्र में तीसरे विकल्प के रूप में
मीनार हुसैन मजहर भुइया ने जनता दल यूनाइटेड की ओर से स्टेट प्रेसिडेंट परेश नाथ के समक्ष अपना मनोनयन पत्र की मांग रखते हुए याचिका दाखिल किया। इस दिन के कार्यक्रम में महबूब रहमान बड़भुइया बाप्पी, असम स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट तथा बराक वैली ये इंचार्ज मौजूद थे। वाइस प्रेसिडेंट अबुल कासिम तथा एडवाइजर राय मोहन सिन्हा व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों के मौजूदगी में इस दिन यह याचिका उनके समक्ष प्रदान किया गया और सोनाई विधानसभा केंद्र में जनता दल यूनाइटेड की ओर से मीनार हुसैन मजहर भुइया को टिकट दिए जाने के लिए भी मांग रखा गया। गौरतलब है कि मीनार हुसैन मजहर भुइया पिछले कई दिनों से सोनाई के हर एक क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और सभी समुदाय के लोगों के साथ साथ सभी स्तर के लोगों के बीच आपसी भाईचारे का माहौल खड़ा कर रहे हैं। जनप्रियता के शीर्ष पे रहने वाले मीनार हुसैन मजहर भुइया इस बार कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में तथा असम गण परिषद की लड़ाई में तीसरे विकल्प के रूप में एक बार फिर से उभर कर विधायक पद पर विजयी होने के लोग उम्मीद जता रहे हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा का दिन पूर्व काटीगुड़ा फूलबाड़ी तारिणीपुर जीपी के तारिणीपुर पहले खंड इलाके में भारतमाला प्रकल्प के अधीन सड़क निर्माण में घोटाले किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। लोगों में देखी गई नाराजगी की दौर। आने वाले 10 व 11 फरवरी से शुरू हो रहा है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान। पथारखंडी सहित पराकाटी के विभिन्न क्षेत्र में लाखों विद्यार्थी दे रहे हैं इम्तिहान। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह को कांग्रेस की ओर से टिकट दिए जाने की मांग पर जिला कांग्रेस सभापति के समक्ष मेमोरेंडम प्रदान किया। दो संगठन ने सहयोग का किया गया मांग। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के बिहाड़ा सरस्वती विद्या निकेतन में एम्बुलेंस प्रदान किया। उत्तर करीमगंज के विधायक कमला कदेपुर कायस्थ ने मुख्यमंत्री के परियोजना के आधार पर किया गया वास्तवायन। देश के केंद्रीय बजट में असम को विशेष गुरुत्व दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मुखपात्र प्रेम शुक्ला ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई पहलुओं पर किया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।